बंगाल में टीएमसी की हार क्या हुई, टीएमसी बिखरने लगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काकोली घोष हैं, जो कि ममता बनर्जी से राजनीतिक तौर पे 40 साल से जुड़ी हुई हैं। मैम, क्या ऐसी वजह रही कि 40 साल से जो राजनीतिक रिश्ता था आप लोग को तोड़ना पड़ा? और ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा में आप लोग के पास कितने सांसद हैं, आप लोग का जो खेमा है टीएमसी का? 20 सांसद ने आज हस्ताक्षर करके हमने माननीय स्पीकर महोदय को चिट्ठी दिया कि हम अलग से बैठ के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से तालमेल के काम करना चाहते हैं। हमारे वहाँ जो संसदीय क्षेत्र है उसमें और राज्य का उन्नति चाहते हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे बस में जितना भी ताकत है हम देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि देश का सुरक्षा हमारे लिए अहम मुद्दा है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है और हम आम जनता मतदाता का काम करना चाहते हैं। अब आप लोग यहाँ लोकसभा के 28 में से आप कह रही हैं कि 20 सांसद अलग हो रहे हैं और अपने आप को एक नया ग्रुप के तौर पे अपने आप को लोकसभा में रखेगा, तो वजह क्या रही मुख्य तौर पे? क्या ममता बनर्जी से नाराजगी थी या अभिषेक बनर्जी से? ऐसा जो राजनीति करते हैं 40 साल से राजनीति करते हैं, जिसका फैमिली में सब मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, वो हम आम जनता के लिए काम करते आए हैं, उसके लिए कोई खुद का एजेंडा नहीं होता, देश का एजेंडा होता है। मैंने कह दिया हम काम करना चाहते हैं आम जनता के लिए, ऐसा एजेंडा नहीं है कि किसी के खिलाफ है। हम जो उनका पॉलिसी जिसके लिए मतदाताओं ने उनको हटा दिया सत्ता से, हम मतदाताओं के साथ देने के लिए अभी हट रहे हैं। ये दूसरे लोग टीएमसी के अंदर से कहना है कि आप लोग के पास 13-14 सांसद है। क्या अपने सांसदों की संख्या को लेकर आप आश्वस्त हैं मैम? और आप क्योंकि चीफ व्हिप थी यहाँ, वहाँ भी उसी भूमिका में रहेंगी? जिन्होंने कहा 13 है ना, उनको दिखाने बोलिए। उनके पास तो होगा ना, नहीं तो कैसे कह दिया कि 13 है? तो उनके पास तो कुछ होगा नहीं, जानकारी कुछ नहीं है। चिट्ठी मैंने लिखा, चिट्ठी में हस्ताक्षर मेरा है, 20 लोग हम लोग एक साथ में सिग्नेचर किया, तो ऐसा फजूल के बातें करने नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन जय किशन के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। শতাব্দী রায়কে নিয়েও জল্পনা ছিল, এবার চিঠিতে দেখা যাচ্ছে সই আছে তারও। Mamata Banerjee also depends on Abhishek. It's a wrong, totally depends on Abhishek. It's a wrong decision. She's a very powerful politician. She knows everything, but she's done wrong things. Maybe it's a Dhritarashtra. দিল্লিতে তাসের ঘরের মতন ভাঙছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটে ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন শুরু হয়েছে। বিধানসভায় পরিষদীয় দলে ভাঙন, সেই ভাঙনের আজ দিল্লিতে লোকসভায় রাজ্যসভায় পর ইস্তফা, এর মধ্যে লোকসভাতে ধস। আগেই জানা গেছিল যে লোকসভার স্পিকারকে 20 জন বেসুরো সাংসদ তারা চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠি নিউজ 18 বাংলায় সুপার এক্সক্লুসিভ সেই চিঠি আপনাদের দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা। চিঠিতে সই রয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সায়নী, শতাব্দী, অরূপ চক্রবর্তীদের। স্পিকার ওম বিড়লাকে এই চিঠি তৃণমূলের 20 জন বেসুরো সাংসদের। কৌশিক আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে। কৌশিক, আরো একবার জানতে চাই কাদের কাদের সই রয়েছে, কারণ এই নিয়ে কিন্তু অত্যন্ত কৌতূহল এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলে। একদমই কাদের সই রয়েছে সেটা আমরা গত কয়েকদিন ধরেই বারবার দেখেছি। আমরা তাদের সঙ্গে কথাও বলেছি, এইসব এক্সক্লুসিভ বাইট আমরা নিশ্চয়ই শোনাবো। কিন্তু যেই নামগুলো নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্নে যাকে নিয়েছিল তার নামটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাকতালীয় আমাদের হাতে চলে এসেছে। সেটা হচ্ছে সায়নী ঘোষ। সায়নী ঘোষও কিন্তু সই করেছে। সায়নী ঘোষের গতকালই আমরা দেখেছি সায়নী ঘোষ কলকাতায় নেমেছেন। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে যখন বেরোচ্ছিলেন তখন তার মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক, সেই নিয়ে কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। বলছেন এখন কেন মুখ ঢাকা? সেই সায়নী ঘোষ যাকে তৃণমূল এই ভোটে হারার পরেও তাকে দায়িত্ব দিয়েছে, ভোটে হারের পর তৃণমূলের যে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে সেইখানেও কিন্তু দেখা গেছে সায়নী ঘোষ আগের যে দায়িত্বে ছিলেন বিরোধী দলের সভাপতি, এই সভাপতির দায়িত্বে তিনি এখনো রয়েছেন। সেই সায়নী ঘোষেরও সই দেখা যাচ্ছে এই বেসুরোদের তালিকায় তিনিও সই করেছেন। এবং শুধু সায়নী ঘোষ নয়, সই রয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সই রয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের, যার সঙ্গে তো আমরা কথা বলেইছি, শতাব্দী রায়, বাপি হালদার, উর্মিলা সরকার, রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়,
এইসব নামগুলো কিন্তু এইসব সাংসদদের কিন্তু আমরা দেখেছি বিজেপি যিনি বাংলায় ভোটের দায়িত্বে ছিলেন, বড় দায়িত্বে সেই ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকেও তাদের কিন্তু এদের দেখা গেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বাংলায় ভোটের দায়িত্বে ছিলেন, তার বাড়িতে তৃণমূলের বেশিরভাগ সাংসদরা বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের অনেককেই দেখা গেছিল, সেই ছবিও আমরা দেখিয়েছি। সেইখানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই বৈঠক হয়, তারপর শতাব্দী রায়ের বাড়িতে তারপর আবার বৈঠক হয়, সেখানেও গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে যখন তিনি বেরোন তখন তিনি ভিক্টরি সাইন দেখিয়ে বেরোন। তারপর নানা নাম নিয়ে জল্পনা চলছিল, কাদের কাদের সই রয়েছে এটা সবারই দেখার আগ্রহ, কিন্তু সেই সইওয়ালা চিঠি, সেই সই কাদের কাদের সই সেটাই আমাদের হাতে রয়েছে নিউজ 18 বাংলার হাতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সই, শতাব্দী রায়, বাপি হালদার, শর্মিলা সরকার, কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ ভুসুনিয়া, অখিত কুমার মাল, অরূপ চক্রবর্তী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, সলিলুর রহমান, আবু তাহের খান, ইউসুফ পাঠান, মিতালি বাগ, মালা রায়দের মতো একের পর এক সাংসদের ছবি। অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কনফার্মেশন নিউজ 18 বাংলায় ভিজুয়াল প্রুফ কাদের কাদের সই রয়েছে সেটা আমরা দেখাচ্ছি। একদমই সঙ্গে থাকো কৌশিক। এই মুহূর্তে আপনাদেরকে সেই চিঠি দেখাচ্ছি। কাকলির ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে আলাদা ব্লক বানাতে চেয়ে যে চিঠি দিয়েছেন 20 জন সাংসদ। এই মুহূর্তে কথা বলবো, আবির আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে। আবির, এই পরিস্থিতিতে এখন মমতাপন্থী ওল্ড ব্লকের কৌশল কি হবে তাহলে? প্রথমত ওল্ড ব্লকে যারা ছিলেন তারাও কতদিন ওল্ড ব্লকের মধ্যে থাকবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। তার কারণ প্রথম যখন বিদ্রোহী ব্লকের আলোচনা শুরু হয়েছিল তখন হচ্ছে যে কয়েকজনের নাম বাদ ছিল, অর্থাৎ তারা পুরনো ব্লকে মমতাপন্থী অভিষেকপন্থী হিসাবেই তারা থাকছিলেন, যার মধ্যে সায়নী ঘোষ ছিলেন, মালা রায় এদের নাম ছিল। যে চিঠি নিউজ 18 বাংলায় দেখানো হচ্ছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সায়নী ঘোষ, মালা রায় তারাও সমর্থন জানিয়েছেন এবং তারাও সমর্থন জানিয়ে তারা নাম সই করেছে। ফলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ওল্ড ব্লক ধীরে ধীরে ভাঙছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে গতকালকেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরনের উক্তি করেছেন, যে ধরনের কথা বলেছেন, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী দিনে বিদ্রোহী ব্লকে তিনি সামিল হতে চলেছেন এই প্রসঙ্গের কথা বারবার ধরে উঠে আসছে। এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে যারা ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে আমরা দেখেছি হচ্ছে প্রতিমা মণ্ডল এবং আমরা দেখেছি হচ্ছে শত্রুঘ্ন সিনহা, তাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে তারা দুজন যাচ্ছেন না, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন। এছাড়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তি আজাদ, মহুয়া মৈত্র তারা বলছিলেন তারা কোথাও যাচ্ছেন না, তারা রয়েছেন। সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় কিছুটা কথা বললেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এখনো অবস্থান স্পষ্ট করেননি। ফলে 28 জন এমপির যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছিল সেক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রায় 20 জন বা 20 জনের বেশি আসলে নয়া ব্লকের দিকে তারা পাল্লা ভারী করছেন বা সেদিকে তারা যুক্ত হতে শুরু করেছেন। এখন হচ্ছে স্পিকারের কাছে যে চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার যদি এখন নতুন ব্লকের কথা ঘোষণা করে দেন, এর পরবর্তী পদক্ষেপই মনে করা হচ্ছে যে নিউ ব্লকের এই নেতারা তারা হচ্ছে নাম এবং প্রতীক দুটো তাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারেন এবং সেই আলোচনাও ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং যেহেতু একদিকে রাজ্যসভা থেকে একের পর এক সাংসদ ইস্তফা দিতে শুরু করেছেন এবং লোকসভাতে নতুন ব্লকে প্রত্যেকে নাম লেখাতে শুরু করেছেন, ফলে এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সাংসদরা যদি এদিকে পরিষদীয় দলের সাহায্য নিয়ে তারা যদি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন তখন আরো বিপক্ষে পড়তে হবে পুরনো ব্লককে। ফলে পুরনো ব্লককে এখন চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করে জানাতে হবে যে তারা কারা তাদের সঙ্গে রয়েছে, তারা কারা, এবং তারাও পাল্টা স্পিকারকে চিঠি দিয়ে কারা কারা তাদের সঙ্গে রয়েছেন তার নাম উল্লেখ করেন কিনা সেটাও দেখার। সঙ্গে থাকো আবির। এদিকে গতকালই আমরা দেখলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যত্ব নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করেছি তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গে। অরূপবাবু, যে চিঠি আপনারা দিয়েছেন 20 জন বেসুরো সাংসদের যে চিঠি আপনারা কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে আলাদা ব্লক বানাতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন, ঠিক কি চাইছেন আপনারা? আমরা ব্লক চেয়েছি, আমরা বসবো আলাদা করে, আমরা আলোচনা করব, সংসদে অংশগ্রহণ করব, সরকারি ব্যাপারগুলো দেখে নেব, রাজ্য সরকারের ব্যাপারগুলো কোনো আটকে না যায় সেগুলো দেখব। সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে একটা আমরা নতুন পরিবেশ তৈরি করতে চাইছি রাজনীতির মধ্যে। আপনারা এনডিএ কে সমর্থনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমরা এনডিএ কে বিরোধিতা করব না, সাপোর্টও করব না। এনডিএ সাপোর্ট দেবো,
সাপোর্ট না চাইলে সাপোর্ট দেবো না। আমরা এনডিএর সাপোর্ট চাইবো, তারা আমাদের সাপোর্ট দিলে সাপোর্ট নেবো, না দিলে নেবো না। তবে মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে একটা কথা বলেছেন যে আপনারা সাপোর্ট চাইলে আমরা আপনাদের সাপোর্ট দেবো। সমস্ত মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যারা আছে বিভিন্ন দলে, দে আর এন্টাইটেল টু গেট সাপোর্ট ফ্রম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যে একটা ভালো সম্পর্ক থাকবে যাতে ডেভেলপমেন্টটা আটকে না যায়। যে কথাটা বলছি না, যে আপনাদের সরকার যেটা হচ্ছে, জোট সরকার, জয়েন্ট সরকার, সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট, সেটার আমরা ফলটা জানতে চাইছি কেমন হয়। তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে অরূপবাবু, আপনারা আলাদা ব্লক গড়েছেন, স্পিকারের স্বীকৃতি চেয়ে আপনারা চিঠি দিয়েছেন, স্বীকৃতি মিললেই এনডিএ কে সমর্থনের প্রশ্নে আর কোনো বাধা থাকছে না। না, আমরা তো তৃণমূল কংগ্রেসই থাকছি, আমরা তো অন্য দলে যাচ্ছি না। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে থাকছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সাহায্য যদি বিজেপি বা বিরোধী দল চায়, সরকারি দল, আমরা সাপোর্ট দেবো ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ নেশন। আমাদের যদি কোনো সাপোর্ট দরকার লাগে আমরা সাপোর্ট নেবো। বেশ, আমরা ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের কতটা ভালো ভূমিকা সেটা দেখতে চাইছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অরূপ চক্রবর্তী, তার সঙ্গে আমরা কথা বললাম, সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, তিনিও সই করেছেন এই যে 20 জনের তালিকা যা স্পিকার ওম বিড়লাকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আলাদা ব্লক চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। মৈত্রেয়ী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে। মৈত্রেয়ী, এবার তাহলে দিল্লিতে কিভাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছে তৃণমূলের পুরনো আর নতুন ব্লক? দেখো, মূলত যে বিষয়টাই হচ্ছে নতুন দলের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তৃণমূলের এই যে 20 জন সাংসদ, তাদের তরফ থেকে এরপরে আলাদা করে ব্লক দেওয়ার পর তাদের তরফ থেকে কিন্তু তারাই যে আসল তৃণমূল সেই বিষয়টা নিয়ে দাবি জানানো হতে পারে, এবং সেই সম্ভাবনাটাই কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। এবং তারা সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সিম্বলের দাবি তারা জানাতে পারে, এবং তারাই যে আসল তৃণমূল সেই দাবির পক্ষে তারা এবার এগোবেন, সেই সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে। তার কারণ দেখো, স্পিকারের কাছে চিঠি জমা পড়ার পর স্পিকারের অনুমোদন আসা এবং স্পিকারের তরফ থেকে কি নোটিফিকেশন ইস্যু হবে, এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের এই নতুন যারা সাংসদ রয়েছেন তাদেরকে একটা আলাদা ব্লক স্পিকার যদি মনে করেন তিনি আলাদা ব্লক হিসেবে ঘোষণা করবেন। এবার যেহেতু তাদের হাতে এখন সব থেকে বেশি সংখ্যক সাংসদ রয়েছেন, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং একই সঙ্গে যেহেতু রাজ্যসভাতেও কিন্তু তৃণমূলের ঘর ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের অধিকাংশ সাংসদ এবং নেতাই তাদের তরফে রয়েছেন। এই বক্তব্য রেখে তারা জানানোর প্রস্তুতি নিতে পারেন যে সিম্বল রয়েছে, অর্থাৎ তারাই যে আসল তৃণমূল, সেই হিসাবে দাবি জানানোর প্রস্তুতি তারা নিতে শুরু করছেন, তেমনটাই কিন্তু আমরা জানতে পারছি। মিমি, অনেক ধন্যবাদ মৈত্রেয়ী। দিল্লিতে তাসের ঘরের মতন ভাঙছে তৃণমূল, রাজ্যসভায় পরপর ইস্তফার মধ্যেই লোকসভাতেও ধস। স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি, টিএমসির 20 জন বেসুরো সাংসদের, এক্সক্লুসিভলি দেখাচ্ছে সেই চিঠি আপনাদের।